نامور اور بہت ہی پیارے وطن دوست جو مقامی رہنما تھے جس کا نام شری بدت تھا، اس کو ختم کر کے، اس کو قتل کر کے. شری بدت یہ کوئی ہندو تھا کیا؟ ڈوگرا راج کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ڈوگرا راج سے ہم نے کس طرح سے آزادی لی؟ کیا وہ آزادی لے کر آج ہم خوش ہیں؟ اگر ہم آج کے دور میں دیکھے جائے تو آج کے ان ظالم حکمرانوں سے تو مہاراج کی جو سسٹم تھا وہ بہت ہی بہتر تھا. مشہور مقولہ ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ہم اس طرح ہیں. مطلب گلگت بلتستان کے لوگ آزاد ابھی بھی نہیں ہیں؟ نہیں ہے. نمسکار دوستوں، آپ سب کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پی کے ریئیکشن میں. جو آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ پاکستان کے بلوچستان پرانت کی ہے، اور وہاں کے ایک پاکستان کے یوٹیوبر ہیں، نام ہے مجمل قریشی. وہ انٹرویو لے رہے ہیں اور وہ اپنے بلوچستان کے بارے میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بتا رہا ہے بندہ. لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس انٹرویو میں وہ پوری چیزیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے وہاں کے پاکستانی فوج کا. وہ کھل کر نہیں بول سکتے ہیں، لیکن جتنا بول سکتا ہے بندہ اتنا ہی سن لیجئے کہ وہاں کے لوگوں کی کیا استھتی ہے. تو چلیے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. آزاد نہیں، کیسے آزاد ہیں؟ آپ اپنا آئین نہیں بنا سکتے ہو، آپ اپنا قانون نہیں بنا سکتے. آج سے 100 سال قبل ڈوگرا راج نے استور میں ہائی سکول، ہنزا میں پرائمری سکول، جناب گلگت ہائی سکول نمبر 1 وہ ڈوگرا راج نے بنائے ہیں. اس طرح سکردوں میں اس نے ہائی سکول بنائے ہیں. غلامی کرتا ہے یہ، پھر ہم ان کے غلام ہیں. کیا گلگت بلتستان کو ایک الگ ریاست بن جانا چاہیے، یا اسی ریاست کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو ایک صوبہ بننا چاہیے، صوبے کا درجہ ملنا چاہیے؟ کیا آپ کی ڈیمانڈ سے گورنمنٹ سے اور پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا گورنمنٹ سے اس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم سے پوچھے بغیر ہمارے بارڈرز کو یعنی 63 میں دیا اندر. یہ دبدار تک ہمارا ہنزا کا علاقہ تھا، یہ دبدار تک کا علاقہ دیا. یہ جو چائنا کو یہ سوس سے اندر پیریلی تک 3 گھنٹے کا راستہ ہے، 5 گھنٹے کا. یہاں سے چلاس تک 5 گھنٹے کا راستہ، اتنا پورا علاقہ اندر دیا ہے. السلام علیکم گائز، دس از مزمل قریشی ہیئر اینڈ یو آر آن مائی چینل ڈیلی سویگ. تو گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں گلگت بلتستان کے اندر موجود ہوں، اور گلگت بلتستان کے بہت ہی خوبصورت علاقے میں ہنزا کے اندر موجود ہوں. ہنزا کے اندر بھی ناصر آباد میں موجود ہوں. گائز آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، میں انتہائی خوبصورت، پیچھے میرے بالکل آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوگا جسے راگا پوشی کہتے ہیں. اور ان کی پرسنالٹی کے میں آپ کو کیا تعریف بتاؤں. ان کا نام ہے بابا جانی. گائز انہوں نے اس قوم کے لیے اتنے کو بڑے احسانات کیے ہیں کہ اگر یہ پوری قوم بھی مل جائے ان کے احسانات کو چکانے کے لیے، لیکن بہت پاکستان کے لیے اور اسپیشلی گلگت بلتستان کے لیے آزادی کے لیے 10 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے. گائز ان لوگوں کی آزادی کے لیے میں ان سے پوچھنا یہ چاہوں گا، ان لوگوں کو جو حقوق نہیں دے رہی گورنمنٹ، ان کے لیے انہوں نے کافی زیادہ جد و جہد کی ہے. انہی کی طرف چلتے ہیں بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے. انہی سے بات چیت کروں گا کہ سیاست میں کس طرح سے آئے اور کیا مشکلات انہوں نے دیکھی، اور کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ہے، اگر ہے تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیا انصاف مل رہی ہے ان کو. کیا ایک قوم کے بیٹے کو جو کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے، جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ بغیر ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں بابا جانے کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مزمل صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں آئے ہمارے خطے کے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے، خطے کی خوبصورتی کو، اس خوبصورت خطے کے اندر رہنے والے مظلوم انسانوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آئے. میں آپ کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا بابا جانی، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. اب جیسے ہستی کا ٹائم لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. گائز بڑی مشکل سے ان کا ٹائم مل سکا مجھے. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا، آپ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ہماری ہسٹری کے لیے. گلگت بلتستان کی جو ہسٹری تھی آزادی سے پہلے کے ہسٹری میں تھوڑا بتائیے گا، کہ تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چلے کہ آزادی سے پہلے ہمارا یہ خطہ دکھتا کیسے تھا. گلگت بلتستان تاریخی طور پہ 3000 سال قبل مسیح یہاں پہ گرشال سٹیٹ ہوا کرتی تھی. گرشو قبائل کا یہاں پہ جو ہے نا وہ راج تھا. اس کے بعد یہ جو گلگت بلتستان کے اندر آپ دارل میں جائیں، سب سے نیچے گاؤں آتا ہے پھوکٹ. اس کا نام گرشس کی ہے، آج کل پھوکچ کہتے ہیں. اس کا نام پھوکٹ ہے. اس کے نام گیل ہے اوپر جو نا. اس کے اس طرح سے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے برشو ہیں. اور ادھر سے فنڈر جائے وہاں برشو زبان تو آج نہیں ہے. سرمل، ددومل 2 گاؤں ہے. اس طرح سے پورا فنڈر کا علاقہ. پھر اس طرح سے آئے آپ کا اشکومن ہے. اشکومن کے اندر شکمل یعنی یہ گھاس کا جو ہے نا کھیت. اس طرح سے تلجمل
जो कबूतरों का जनाब वाला जगह को कहते हैं। तो इस तरह पूरे इलाके के अंदर जितने भी पुराने बल्दिस्तान के अंदर जाओ आप गोंदगोरोला, ये गोंदगोरो बड़े बड़े पत्थरों को बुरुशस्की में कहते हैं। वह एक पहाड़ है जो सरकर के पीछे जाते हैं। तो ये एक 3000 साल कबल मसीह की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह से था। फिर उसके बाद आके यहाँ पे गिलगित बल्दिस्तान में एक मुकामी दूसरे कबीले की हुकूमत हो गई, जिसकी हुकूमत 1000 साल कबल कोई ईरानी शहजादे ने आके साजिश करके हमारे गिलगित बल्दिस्तान के एक बहुत ही नामवर और बहुत ही प्यारे वतन दोस्त जो मुकामी रहनुमा थे, जिसका नाम श्री बदत था, उसको ख़त्म करके कितना खूबसूरत है। बदत ये कोई हिंदू था? श्री बदत गिलगित बल्दिस्तान का मुकामी था। उस वक़्त यहाँ इस्लाम ही नहीं आया था। ज़ाहिर बात है वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे, बौन मज़ाहिब के लोग थे, हिंदू मज़ाहिब के लोग थे और मज़ाहिब के लोग थे, लेकिन वो यहाँ का पुश्ती बाशिंदा था। तो उसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, साजिशें की गई, उसके ख़िलाफ़ पुरपकंडे किए गए। उसमें उन साजिशों में उसकी बेटी को भी इन्वॉल्व किया गया। और अभी जो उसके जो हकीकी तारीख़ को मसक किया जा रहा है, आज के दौर में आप मीडिया के उठा के देखें, कोई मीडिया सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उस वक़्त क्या होता, जहाँ शख्सी हुक्मरानी थी, उस वक़्त क्या होता, कितना जुल्म सितम होगा। तो इस तरह से वो जो यहाँ का मुकामी था, मुकामी किसानों के लिए काम करता था, किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करता था, वतन की दोस्ती के लिए काम करता था, उसकी उस रियासत का नाम बलोर रियासत रहा। और बलोर रियासत का आखिरी हुक्मरान बलोर कला और बलोर खुर्द दो हमारे दारुल खिलाफे होते थे। बलोर कला तिब्बत में हमारा दारुल खिलाफा था, जो बलोर खुर्द है वो गिलगित में आपका उसका हेडक्वार्टर था। और वहाँ पे उस पे अटेम्प्ट करके उसको शहीद किया गया और उसको जलाया गया। और जलाने के बाद उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए ताकि वो सच, मतलब सच जो है ना छुप सके। सच को ताकत के जरिए छुपाया गया, तारीख को मसक किया गया। ये गिलगित बल्दिस्तान का उस वक़्त से बैरूनी हमलावर गिलगित बल्दिस्तान के हमारे जो खित्ता है, जो प्यारा खित्ता है, जो गिलगित बल्दिस्तान के अंदर बुलंद बाला पहाड़ हैं, किसी को नुकसान देने वाले नहीं है, मेहमान नवाज हैं, पर उसके बावजूद इन पर जनाब वाला कभी जनाब वाला आपका ताज बरतानिया हमला करता है, कभी ईरान से एक शहजादा आके अजूर जमशीद कहते हैं, उसको अजूर जमशेर कहते हैं शार्ट में, उसका नाम अजूर जमशीद था। उसने आके हमला किया, एक साजिश। ये साजिशों का, क्योंकि इसका जो दिफाई और इसका जो जोग्राफियाई हैसियत है, जो इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर पानी के जो ज़खायर हैं, उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। और बदकिस्मती से हम यहाँ रहने वाले लोग, इस अहम खत्ते के अंदर रहने वाले लोग, हम गैर अहम है, हमें अपने खत्ते का इल्म नहीं है। हम आपस में छोटे छोटे बातों पर उलझने के लिए तैयार हैं, शिया बन के उठने के लिए तैयार हैं, सुन्नी बन के उठने के लिए तैयार हैं, शीन यशकुन बन के उठने के लिए तैयार हैं, बल्ती गिलगिती बनकर एक दूसरे के दस्त गिरेबां के लिए तैयार हैं। मिल के हम नहीं चलते, हमें चलाया नहीं गया है, हमें सिखाया गया है, हमें नफरतें दी जा रही हैं, हमें अपनी तारीख को नहीं पढ़ाया जा रहा है। कितनी सितम ज़रीबी है, कितना जुल्म है कि हमें अपनी तारीख से दूर रखा गया है। तो इस तरह से ये रियासतें आगे फिर जो बैरूनी हमलावरों की वजह से जो रियासतें गिलगित बल्दिस्तान की टूट फूट हो गई, फिर छोटी छोटी रियासतों की शक्ल इख्तियार कर गई। जिस तरह आपका हुंजा का रियासत हो गया, नगर रियासत हो गया, 1000 साल हुंजा के रियासत का है। हम वहाँ हज़ारों साल से यहाँ रह रहे हैं। गिलगित से दो जो है ना शहजादों को यहाँ भेजा गया है। 980 साल कबल उसमें दो सगे भाई थे, एक का नाम गिरकिस था, एक का नाम मुगलट था। गिरकिस को हुंजा भेजा गया, मुगलट को नगर भेजा गया। फिर मुगलट ने अपने सगे भाई को, गिरकिस को आके हुंजा में कत्ल किया, अपने सगे भाई को। ये इख्तिदार की जनाब वाला हवस में लोग इतने अंधे होते हैं। देखे ना, हम तो बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, ये राजे महाराजे कौम के लिए काम किया, जो अपने भाई के गर्दन पे छुरा चलाए इख्तिदार के लिए, वो हम उस पे खुद नतीजा है ये। तो फिर उसके बदले के लिए यहाँ से जो है चुशे एक कबीला है, उसका एक बुट्टू नाम का बहुत ही बहादुर आदमी था, उसकी बेटी ने फरियाद किया मेरा बाप का बदला लिया जाए, मैं उसके एहसानमंद रहूंगी। तो चुशा बुट्टू ने जाके वो मुगलट को जो है उसके छोटे बच्चे यतीम करा के इधर नगर के आगे, नील से थोड़ा आगे एक जगह है, टोंगदास कहते हैं, वहाँ पे गुंजान आबाद था, वो गिलगित जा रहा था, उधर हिट किया। तो
तो इस तरह फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के यासीन के अंदर जो राजा गौरमान था उसके अपने कबीले के एक बंदे ने उसके खिलाफ साजिशें कर रहा था। इस तरह से फिर सिकरदों के अंदर ये साजिशें थी। तो ये जो महलाती साजिशें थी, ये राजों की अपनी चपकलिशें थी, ये भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए नुकसानदेह हो गई। और ये नफरतें आज तक हम उसको पल रहे हैं, उन नफरतों के बीच में हम पले बड़े। देखिए हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर तारीख का डिपार्टमेंट नहीं है। गिलगित कराकोरम यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सितमजरीफी है हमारे यहाँ। तो हमारी सबसे अहम बात ये तारीख की डिपार्टमेंट हो, तारीख गिलगित का तारीख पढ़े, हमारे नौजवान PhD करे तारीख के ऊपर। इस बात पर आएंगे क्या डेवलपमेंट है क्या नहीं है। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, डोगरा राज ने गिलगित बल्तिस्तान का तकसीम किया था या गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी आज़ादी खुद ली थी? दूसरे नंबर पर अभी आज देखेंगे, दूसरी तरफ हम श्रीनगर जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो सर वहाँ पर डेवलपमेंट की हमें एक नज़र आती है कि वाकई में वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पर हमारी मीडिया ये दिखाती है कि वहाँ पर जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप कि एक तरफ डेवलपमेंट, अगर दुनिया के 10 टॉप यूनिवर्सिटीज हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो कि इंडिया के पास है सर, वहाँ पर 2 बड़ी यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कहा जाता है, दुनिया आ रही है जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ने के लिए। क्या हमारे पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि हमारे जो यहाँ के तलबा तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, वो इससे आशना हो सकें? और क्या डोगरा राज के बारे में थोड़ा बताइएगा, डोगरा राज से हमने किस तरह से आज़ादी ली, क्या वो आज़ादी लेकर आज हम खुश हैं? असल जो डोगरा राज का मसला है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जैसे महाराज गुलाब सिंह ने कश्मीर को जब अंग्रेज़ के ऊपर, अंग्रेज़ जिस कंपनी ने बरतानिया ये जो हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, उसी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसके ऊपर थोड़ा कर्जा आया तो कश्मीर को अंग्रेज़ ने फरोख्त किया। तो महाराज ने उस वक़्त 70 लाख नानक शाही दे के उसको हासिल किया ताकि एक मैं रियासत बनाऊं, रियासत के लोगों पर टैक्स लगा के इसमें इंतज़ाम इंसराम चलाऊं। अगर हम आज के दौर में देखे जाए तो आज के इन जालिम हुक्मरानों से तो महाराज की जो सिस्टम था वो बहुत ही बेहतर था। हम ओवरऑल इंसानी तारीख के अंदर जो रियासतें रही हैं उनमें तकाबुली जायज़ा नहीं ले रहे। अब इंसानी तारीखों में हम स्विट्ज़रलैंड का, हम रूस का, हम चीन का नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज के दौर में आप जिस सिस्टम में रह रहे हो, जिस कॉलोनी में रह रहे हो, आपके हुक्मरान आज़ाद नहीं है, आपका जनाब वाला रियासत आज़ाद नहीं है, रियासत गुलाम दर गुलाम बन चुकी है, ये अमेरिकी साम्राज्य की लोंडी बन चुकी है, अमेरिकी साम्राज्य के इशारों पे तलवे चाट रही है, नाच रही है, जा रही है। तो आप उस पर तकाबुली जायज़ा लें तो इससे तो वो बेहतर थी, कम से कम ये सूरत हाल था। ये कहना चाह रहे हैं इनमें के शॉर्टकट में कि जो डोगरा राज थी आज की तारीख के मुताबिक अगर वो देखा जाए तो वो बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल उसने आके ही शुरू में उस वक्त में आज से 100 साल कबल डोगरा राज ने अस्तोर में हाई स्कूल, हुंजा में प्राइमरी स्कूल, जनाब गिलगित हाई स्कूल नंबर 1 वो डोगरा राज ने बनाए हैं। इस तरह सिकरदों में उसने हाई स्कूल बनाए हैं, तिब्बत में बनाए हैं। उस वक़्त श्रीनगर में बहुत सारे जनाब वाला कॉलेजेस थे जो हमारे नौजवान पढ़ने के लिए, उस वक़्त हमारे जो आबा व अजदाद थे वो भाग के वहाँ जाके तालीम हासिल करके आ रहे थे। तो आप देखा आज के दौर में यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं गिलगित बल्तिस्तान में, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, आपका लॉ यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटियाँ तो दूर की बात, कॉलेजेस नहीं हैं। तो ये हमारे सामने हैं। अब देखें यहाँ सियात का मसला, तो हम थोड़ा तारीख पे जाएंगे तो उसमें जो हमारा जो इस तरह से ये एक किसी तरीके से हम गए, वो भी बेशक यहाँ के लोगों की मर्जी के बगैर नहीं था। वो जो आज़ादी के लिए लोग लड़े उन्होंने सादगी से लड़े हैं, उनको पता नहीं था वो कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं थी जो डोगरा राज के खिलाफ लड़ी गई 1947 में। आज मैं आपके चैनल के विसातत से बेबांग दुहल में बोल रहा हूँ, बेबांग दुहल बोल रहा हूँ, कोई ढकी चुपी बात नहीं कर रहा हूँ। वो अंग्रेज साम्राज्य की एक साजिश थी। जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान से ये छोड़ के गए तकसीम डालकर, इस तरह इस कश्मीर के मसले में भी तकसीम करके जाना चाहते थे ताकि वो असला हिंदुस्तान और पाकिस्तान को फरोख्त करे, इस मसले को जिंदा रखे। इस तरह गए और इसमें वहाँ जो बरतानवी साम्राज्य का जो कमांडेंट था यहाँ, वो था अलेक्जेंडर मेजर विलियम ब्राउन, उसका नाम था। ठीक है, अलेक्जेंडर विलियम ब्राउन उसका पूरा नाम था। वो कमांडेंट था, उसका सेकंड इन कमांड था कैप्टन मैथीसन था।
تو ان دونوں نے ایک سازش کے تحت, کیونکہ وہ ان کی اپنی بھی سازش نہیں تھی, وہ پوری برطانوی سامراج کی سازش ان کو ٹیلی گرام کے ذریعے آئی تھی, آپ نے یہ کرنا ہے. ادھر آپ نے جناب والا لوگوں کو دکھانا ہے, اہل سنت کو ڈرانا ہے کہ شیعوں کا ریاست بن رہی ہے, شیعوں کو آ کے الگ کرنی ہے, پھر راجوں کو ہنزا نیر اور گلگت اور گرد و نواح کے راجوں کو کہنا کرنل حسن تمہیں یہاں پھانسی لگائے گا. تو اس طرح وہ کیفیتیں پیدا کر کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے ایک ان لوگوں نے سسٹم کیا. اور جو اس انداز سے آپریشن یہ جو یوم آزادی کہتے ہیں, یہ یوم آزادی نہیں ہے, یوم غلامی ہے. یوم غلامی ہے. یہ یوم غلامی میں یہ ہے کہ آپ ایک مشہور مقولہ ہے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, ہم اس طرح ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ آزاد ابھی بھی نہیں ہیں؟ نہیں ہیں, آزاد نہیں. کیسے آزاد ہیں؟ آپ اپنا آئین نہیں بنا سکتے ہو, آپ اپنا قانون نہیں بنا سکتے ہو. آپ کے پاس گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس آج بھی آپ کو حکم نامے کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. اس وقت 2018 کے حکم نامے کے ذریعے چل رہے ہو, ہم 2009 کے حکم نامے کے ذریعے چل رہے ہیں, ہم مشرف کے حکم نامے کے ذریعے چل رہے ہیں. حکم نامہ کون سا ہوتا ہے؟ شہری اپنے لیے آئین بناتے ہیں, قانون بناتے ہیں, اس سے جناب والا ایک معاہدہ ہوتا ہے. شہری اور ریاست کا کوئی معاہدہ نہیں ہے یہاں, وہ تو آپ کے اوپر حکم نامہ تھوپا جاتا ہے. ہم سے پوچھے بغیر ہمارے پہاڑوں کو لیزز پہ دیا جا رہا ہے. کس نے دیا لیز پہ اور کب؟ یہ تو نہیں, یہ جو اسلام آباد سرکار اور گلگت میں بیٹھے بے رکریٹ ہیں ڈاکو, انہوں نے دیا. اور کس نے دیا؟ اس میں ہمارے اپنے بھائی بھی. ہم یہ نہیں کہیں گے یہاں نسلی بنیادوں پہ کوئی پنجابی ہوگا, کوئی جناب والا سندھی ہوگا. جتنے ڈاکو سندھی ہیں, جتنے ڈاکو جناب والا ادھر کے ہیں اشرافیہ, اتنے ہمارے اپنے بھی ہیں. یعنی اپنا نیکسس ہے ان کا اوپر سے. یہ سارے مل کر ان لوگوں نے ہمارے گاؤں کے اندر دیے ہیں, پورے گلگت بلتستان میں دیے ہیں. لوگوں نے 14 کلومیٹر کا سڑک نکالا ہے, ایک پٹھان کو دیا ہے, اور اس کا کاغذ اتنا تیز چلتا ہے. یہاں سروے آف پاکستان کے لیے اس دن ایک لیٹر کیا, اور سروے آف پاکستان سے اس کے حق میں کرا کے بائی ہینڈ آیا, جبکہ کوئی کیبنٹ سے منظوری نہیں ہے, کوئی کیبنٹ سے پوچھا نہیں اس فیصلے پہ کیا کیا جائے. ہوم سیکرٹری اور یہ جناب والا بیچتے ہیں ادھر, کبھی کدھر بیچتے ہیں, کبھی ڈائریکٹر جناب پارلیمنٹ پشاور سے بندے لاتے ہیں. تو یہ کر کے اپنے حق میں فیصلے کرتے ہیں. تو کون سی آزادی ہے؟ آپ کے پانی ہیں, آپ کو پینے کے لیے موٹر لگا کے نہیں دیں گے. پانی سے جناب والا جائے پورا ملک آباد ہو رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پورے ملک کے اندر بھی قانون نہیں ہے. میں یہ کہوں گا پورے پاکستان کے اندر محنت کش رول رہا ہے آج, اور اس کی بہت حالت خراب ہو چکی ہے محنت کش کی. پرسوں آپ نے بجٹ دیکھا, بجٹ میں ان لوگوں نے تعلیم کے لیے کتنا رکھا, ان نے صحت کے لیے کتنا رکھا, ہائر ایجوکیشن کے لیے کتنا رکھا. تو آپ کا مقصد غریب کے لیے کتنا رکھا؟ یہ غریب کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, تعلیم کے لیے نہیں رکھا. تو آپ کا حکمران, آپ کا سسٹم غلام در غلام ہے. وہ پورا سسٹم آزاد نہیں ہے. پھر ہم غلام ابن غلام ہیں, ہم غلاموں کے غلام ہیں. اسلام آباد کے سرکار کے جو اسلام آباد سرکار ہے وہ امریکیوں کے, عربیوں کے, برطانیوں کے غلام ہے, وہ کبھی چائنیوں کے بھی غلامی کرتا ہے. پھر ہم ان کے غلام ہیں. کیا گلگت بلتستان کو ایک الگ ریاست بن جانا چاہیے, یا اسی ریاست کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو ایک صوبہ بننا چاہیے, صوبے کا درجہ ملنا چاہیے؟ کیا آپ کی ڈیمانڈ سے گورنمنٹ سے اور پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا گورنمنٹ سے اس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارا فریق ہے نا, اب تک ہمارا استحصال کر رہے ہیں, تو ہم اس سے کیا ڈیمانڈ کریں گے. دوسری بات, اس میں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق پہلی بھی سائٹ ہے, رائے شماری ہے. یہاں رائے شماری کے دوران اقوام متحدہ کے قانون میں, جس میں پاکستان کے حکومت خود سگنیٹری ہے, ہندوستان کی حکومت سگنیٹری ہے, ہم چاہیں پاکستان کے ساتھ ہو, ہم چاہے آزاد ہو, وہ ہماری اپنی مرضی ہے. اس وقت اگر آج کے دور میں ایک پیغام دوں گا میں حکمرانوں کو آپ کے اس چینل سے, اگر یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, لوگوں کو خود کرنا ہوگا, لوگوں کے پہاڑوں کو سیل نہیں کرنا ہوگا, لوگوں کے دریاؤں کو فروخت نہیں کرنا ہوگا, لوگوں کو حقوق دینا ہوگا, تعلیم دینا ہوگا, روزگار دینا ہوگا, انسانی شعوری زندگی آگے لینی ہوگی, تب آپ کو ووٹ دیں گے. ووٹ کا مسئلہ ہے. آپ چھوٹا یونین کونسل میں الیکشن لڑتے ہو, جاتے ہو, تو آپ کو لوگ کیا پوچھتے ہیں آپ نے کیا 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 5 سال میں. اس یونین کونسل کے لیے ممبر کے لیے سال میں 1 لاکھ روپے فنڈ تھی, تو 1 لاکھ میں سے لوگ پوچھتے ہیں. تو پورے حکومت پاکستان سے, حکومت ہندوستان سے لوگ نہیں پوچھیں گے. ہم سے پوچھے بغیر ہمارے بارڈرز کو, یعنی 63 میں دیا اندر, یہ تبدار تک ہمارا ہنزا کا علاقہ تھا, یہ تبدار تک کا علاقہ دیا, یہ جو چائنا کو.
ये सोस से अदर पिरेली तक 3 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे का, यहाँ से चिलास तक 5 घंटे का रास्ता, इतना पूरा इलाका अंदर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। बलूचिस्तान के बारे में, गिलगित के बारे में जितना इन्होंने बताया, इतना अभी तक किसी ने भी खुल के नहीं बताया था और पूरी की पूरी डिटेल्स उन्होंने बताई। ये भारत के बारे में पूरा सपोर्ट तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नाम ज़रूर ले रहे थे कि इन्होंने बोला कि यहाँ पे भी राय शुमारी कराई जाए कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने नहीं इसलिए बोला क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के खौफ के कारण नहीं बोल रहे थे। लेकिन जो बाकी उन्होंने बोला कि भाई सिग्नेचर यहाँ पे हिंदुस्तान का भी है, इस तरह से पाकिस्तान का है कि हम किसके साथ जाना चाहते हैं, राय शुमारी कराओ। बाकी ये बोल रहे थे कि सोचिए पिछले जो 70 से 75 76 साल हुआ, 76 सालों में एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे नहीं बनाया पाकिस्तान। और इनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, इनकी ज़मीनें होती हैं, उनको खुद बेचता है, इनको कुछ भी नहीं देता है। और आपने देखा कि कितना खूबसूरत था एरिया है वहाँ पे। अगर सोचो अगर इसको पूरा डेवलप किया जाता और यहाँ पे टूरिस्ट आते तो इनके बेस पे ही पूरा पाकिस्तान फल फूल सकता था अगर यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देते तो। लेकिन जिसकी मति मारी गई हो उसके बारे में कहा ही किया जा सकता है। बाकी ये बोल रहे थे कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज नहीं बनाया गया था, लेकिन डोगरा राज में जब गुलाब सिंह थे, जब हरी सिंह थे राजा, तो उन्होंने बनाया था। यानी 100 साल पहले की उनकी सोच देखो कि वो ये एजुकेशन के बारे में कितना सोचते थे कि हाँ हमारे लोगों को अगर एजुकेशन मिलेगा तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, एक उनकी समझ डेवलप होगी। और वहीं पाकिस्तान 76 सालों में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया गिलगित बल्तिस्तान में। आप सोच सकते हो कि ये लोग कैसे जीते होंगे वहाँ पे। इनके बारे में सोचो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इनकी स्थिति क्या है, क्यों ये सड़कों पे उतरते हैं, क्यों हथियार उठाते हैं। और आप ये सोच लो कि जिस तरह से बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे कितने लोगों का नरसंहार जो है वहाँ पे जो आर्मी की थी पाकिस्तानी, वही दस्तूर सेम इस समय बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी करती है। और ये भी जल्द मुझे लगता है जैसे POK है वैसे बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा और ये भी भारत का एक दिन अंग बनेगा ही बनेगा। बाकी ये जो जानकारी दिए हैं ये आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।